ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತೀಯ ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಹಿತ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರೂಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಗುಡ್ಗುಡಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಜನಾಂಗ, ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಸಮಾನರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಧಾರವಾಡ ಅಂಜುಮನ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಗುಡ್ಗುಡಿರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯು 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಣ ತೊಡೋಣ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರವಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಎಂ. ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ 2023ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕನಕಾನಿರವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುದ್ಗನ್ನವರ್ ವಂದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜಾಧವ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಕೆ. ನಲತ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜನಾಬ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜಮಾದಾರ್ ಸಾಹಬ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಗುಡ್ಗುಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ CJM Dharwad, IPC coordinator Dr. N.B. Nalatwad, ELC coordinator Dr. N.V. Gudalnavar, head of the Department of Political Science Professor Nagaraj Kankani, head of the Department of Education Dr. Saubhagya Jadhav, members of teaching staff and non-teaching, members of media, distinguished invitees, dear students, ladies and gentlemen. It is a pleasure for me to welcome all the dignitaries on the dais and off the dais. I feel grateful to have presence of our beloved President Janab Iqbal Jamadar Sahab. Sir, your goodwill and appreciation bring positive energy in modeling students for future growth and growth of this institution. Hearty welcome you, sir. I request Dr. Ayatullah to offer a and I request the dynamic principal, peace, justice, freedom and the protection of a human dignity. Every individual is entitled to right irrespective of race, color, religion, sex, language or social status. Celebrating Human Rights Day reminds us that human rights cannot be taken for granted and that their safeguarding requires commitment on a daily basis. Human rights ethos and values
prevailing in Indian culture and tradition have been codified in our golden constitution, which also form part of the Universal Declaration of Human Rights. The theme of this year Human Rights Day is freedom, equality and justice for all. We have to eliminate discrimination based on gender, disability and aging. We have to make weaker stronger and remove barriers in the path to achieving a harmonious society. To have inclusive growth, we have to take care of the factors resulting in exclusion and ensure that no one is left behind as victims of discrimination. Once again, a warm welcome to one and all. Dignitaries on the dais and up their dais and my dear friends. It is my immense pleasure to introduce esteemed guest of today's function, Sri Sanjay P. Gudgudi Sir, Honorable Principal Senior Civil Judge, Chief Judicial Magistrate, Dharwad. Sir, born on 16th June 1975 at Hangal, Sir completed his primary and high school education at Hangal, and Sir completed his college education at Dharwad. Sir has completed MA English Literature from Karnataka University, Dharwad, and Sir has completed LLB from prestigious institution Sir Siddhappa Kamli Law College, Karnataka University, Dharwad. Sir actively participated in all activities during the student days, including the seminars, moot courts, competitions. Sir enrolled as an advocate and started practice. After that, Sir appointed as a civil judge on 1st November 2008. Sir served as a civil judge at Hasna, Saudatti, Harihara, and as a senior civil judge at Hubli. Sir also served as the chairman of the Juvenile Justice Board, Dharwad. Sir participated in various seminar conferences, including the South June National Conference of Judges held at Bengaluru and Kochi in 2015 and 2023 respectively. Now, Sir serving as the Principal Senior Civil Judge, Chief Judicial Magistrate, Dharwad. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಈ ಘನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರೇ, ಫೇಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ವಿ ಗುಡಗಣ್ಣವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಬಿ ನಾಲತ್ವಾಡ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕಣಕಣಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೆ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನವರು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗೆ ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ, ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಹ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕನ್ವೆ ಮೈ ವಿಶಸ್ ಟು ಆಲ್ who gathered here for happy Human Rights Day. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
human. That means we are all human beings who are here under this charter. We are all human beings. I don't feel I need to explain you the difference between human and other animals. Human is also an animal, but there's a big difference between humans and animals. Human ಅಂದರೆ we are all human beings ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು, ರೈಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ರಫ್ ವೇರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್. ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ? ಹೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್? ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? Nobody has given except the God. That is, every human being is born with human rights. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು. Those are called as human rights. They are indivisible, non-alienable. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Nobody can detach any human from his inherent rights. We use the word inherent. I hope political science students idiri anta ankotiddare, hauda? You study rule of law, separation of powers, idella oduvaga rights how they are important, how they protect every human being annodu bರುತ್ತೆ. Technically ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ನೋ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಆರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಸಿಯರ್ ವೇ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, 10th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಫ್ 1948 ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು UN ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂತಂದರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ and the exploitation committed during the Second World War. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಸಾವು ನೋವು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ UN ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ the 10th December of 1948. This is the ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಸಹ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಗಳೊಳಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ವಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಲಿಬರ್ಟಿ
ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅದೇವಲ್ಲ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಬದ ಅಥವಾ ಅಂಗದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ in an accident we face any hurt or injury to any part of our body, then only we feel the presence of that body, that part of that body, we feel pain, unless and until we don't know the importance of that limb in our body. Likewise, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ಡೈಲಿ in a natural way we are enjoying it, but we don't know the importance of those rights. ಯಾಕಂದರೆ we are born with those rights, we are enjoying. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ sometimes we forget the importance of those rights. If for example, we can freely move anywhere in the country, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ನೋ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಅಲಿನೇಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? The governing body, that means the government, has every power to legislate laws. ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ಮಾಡೋದೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದೇ ಕಾನೂನು. ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ನನಗೆ born with I am human rights, so I can enjoy my human rights. Okay, that is well and good to that extent. It doesn't mean that I can violate the human rights of my brother or my sister, human being. I cannot. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ನನ್ನ ಫೆಲೋ ಬೀಯಿಂಗಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. She or he is also having the same human rights as of me. So, I should respect the human rights of other being, irrespective of religion, race, caste, color, ethnic, nationality. ಇವು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ, ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್, ನಿಗ್ರೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ಎಥ್ನಿಕ್, ಜನಾಂಗ. ನೋ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. I have born in this religion, or I belong to this caste, so I am superior, that fellow is inferior to me, so my human rights are higher than his human rights. No, there is no scope for that. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತೀಯ, ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಹಿತ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರೂಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. I am born with human rights that I can enjoy like anything as per my wish and will. No, you should respect the same human rights of your fellow being. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಟಕೊಳ್ತಾವು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಫೆನ್ಸ್, ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನವ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ರಿಲೀಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಲುಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದಾನೋ ಅಗ್ಲಿ ಅದಾನೋ ಅಂತೇಳಿ ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್. ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಹಿಟ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ನನಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ದೆನ್ ಯು ವೈಲೇಟೆಡ್ ಹೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆವಾಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿದೆ, ಲಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಕಮಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್. If that allegation is proved in the court of law after investigation by the police, then the judge like me will punish you. You may be imprisoned for a period of 1 year, 2 years, 3 years. It depends on the gravity of the offense. ಆ 1 year, 2 year, 3 year ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸನ್, ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಿಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ curtailed, not all rights. Right to live ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, right to life, it cannot be curtailed unless you took life of another person by killing him or by murdering other human being. For example, you all know in Indian judicial system, ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಐತೆ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫು, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಮೀ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ another person's life by killing him. So from that moment you have lost your right to live. So the court ಅಥವಾ the law can punish you by statutory, by way of statutory killing. Court can order you for hang ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ unless the same human rights cannot disturb the human right of other person. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾ ಅಬೈಡಿಂಗ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಲಾ ಅಬೈಡಿಂಗ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಮೈಟಿ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರಾಂಶನೂ ಒಂದೇ. 12ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಆದಿಯಾಗಿ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಯಕ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ವರ್ಕ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವೇ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಅಥವಾ ಜಾತಿಗಳ ಭೇದ ಭಾವ, ಈ ಹೇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ನೋ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ. ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ one man by the name Adam. So we are all brother and sisters. One human being is a brother of another human being.
ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಬರೀ ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೊರತಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ಟೋಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ನೀವಿಲ್ಲೇ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ನೋಡೋರಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗಿನ ಮೊದಲಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್. ನಾವು ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್. ನೀವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ರೀಸನನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹಾರ್ಮನಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕೇಪ್ಗೋಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್. You verify whether it is true or not. I hope God has given that much of strength to every human being to analyze and research over that message. A little research, whether it is right or not. You blindly can't share it. Okay? ಆ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, if that message is an illegal act, then you will become a part of that illegal act. ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇರ್ತಾನೆ, he was more responsible. ಇವೆಲ್ಲ ಫನ್ನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಜಾಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಲಾಫುಲ್ ವೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ನವಡೇಸ್. ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ ಅಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಏಜ್ನಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂದಾಗಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು ಗುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು ಎರಡೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಎದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ, ಆ ಗಾಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆ ಕರುಣೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಟೈಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಡೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಲಾ, LLB ಆಗಬೇಕು. LLB ಆದಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ enrolled as an advocate in Bar Council. Particularly Karnataka High Court exams call civil judge. You should prepare for that. ಈಗಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆದರೆ
ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ you succeed in that interview, Viva was then you will be selected as civil. ನೀವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಎದುರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನಂದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಾಂಡ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. And value. One of the way that we realize the fundamental worth of every person is by acknowledging and respecting their human rights. All people on earth have a human right, and they exist to safeguard against harm and violations. Human rights are considered to be the indispensable for any human being, irrespectively of his or her nationality, race, religious, languages, etc. Human rights belong to everyone, no matter who is. It is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by the heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special program. It is indeed a great pleasure for me to express a sincere thanks to Janab Iqbal K. Jamadar, President of Anjuman Dharwad and President of this function. On behalf of principal and the staff members, I thank you for your support, vision and commitment. Thank you very much, sir. My sincere gratitude to Sri Sanjay P. Gudagudi, Principal, Senior Civil Judge and Chief Judicial Magistrate Dharwad, for taking his time out amidst his busy schedule. Sir addressed the importance of human rights on behalf of Anjuman Dharwad and from organizing committee. My sincere thanks to the chief guest for gracing this function. Thank you very much, sir. I am grateful to Dr. N.M. Makandar, principal of this college, for his encouragement and his able guidance, the dynamic personality in all academic matters, for gracing this occasion. Thank you.